وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولشيخنا من رب رحمنا حجي الدين بنت هلال الخير ولشيخنا من رب رحمنا الحبيب علي بن حبيب الرحمن السلام وللشيخ محمد نوال البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya halaman 3 ya. Ruya anin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'i ay akhiri hajjihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hajjatul jumu'ati ba'da man hamidallaha ta'ala wa athna alayhi wa wa'adha al-hadirina ala ay tanabbahu ya qaumi lima yulqa ilaykum wastawsu bin nisa'i khairan alba'u litta'diyati ay iqbalu wasiyati fihinna wa'malu biha warfuqu bihinna wa ahsinu ishratahunna fa innal wasiyata bihinna akadu lidha'fihinna wa ihtiyajihinna ila man yaqumu bi amrihinna
بأمرهن وفي نسبي وفي النصب خيرا وجهاني أحدهما أنه مفعول استوصوا لأن المعنى افعلوا بهن خيرا والثاني معناه اقبلوا وصيتي وأتوا خيرا فهو منصوب بفعل محذوف وقوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم أي انتهوا عن ذلك وأتوا خيرا فإنما هن عوان أي أسيرات عندكم فعوان بالنون المكسورة جمع عانية وهي بصيغة منتهى الجموع وإنما قيل للمرأة عانية لأنها محبوسة كالأسير عند الزوج وفي لفظ فإنهن عوار بالراء جمع عارية فإن الرجال أخذوهن بأمانة الله ليس الشأن تملكون منهم شيئا غير ذلك أي الخير إلا أن يأتينا بفاحشة أي نشوذ مبينة أي ظاهرة بأن ظهرت أمارته وإن فعلنا بأن أظهرنا النشوز فاهجروهن في المضاجع أي اعتزلوهن في الفراش واتركوا مضاجعتهن أي النوم معهن وهذا الهجر لا غاية له لأنه بحاجة صلاحها فمتى لم تسلو فالهجر باق وإن بلغ سنين ومتى صلحت فلا هجر وعند بعض العلماء غاية الهجر شهر واضربوهن ضربا غير مبره وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين عدوا أي ضربا غير شديد وذلك إن لم يرجعنا بالحجران والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'i ay akhiri hajjihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah berkata pada waktu haji wada, yaitu haji terakhir yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hajjatul jumu'ati, hajinya terjadi pada hari Jumu'ah. Ingetin yang laki ya, yang laki pada waktu niat untuk melakukan sholat fardu Jumat, maka pas antum mengangkat tangan, mengucapkan takbiratul ihram, Allah masuk niat di hati antum, usalli fardal jumu'ati, atau silahkan mempergunakan bahasa Indonesianya, aku niat melakukan sholat fardu Jumu'ah. Jadi antum jangan pernah niat di hati aku niat sholat fardu Jumat. Beda antara Jumu'ah dengan Jumat. Jumat adalah bahasa Indonesia, Jumu'ah adalah bahasa agama. Artinya manakala antum menggunakan bahasa Indonesia pada kategori hukum agama, maka dihukumkan sholat Jumatnya tidak sah. Jadi yang laki-laki pas niat Allah, masuk niat di hati, silahkan menggunakan bahasa Arab, usalli fardal jumu'ati, atau silahkan menggunakan bahasa Indonesia, aku niat sholat fardu Jumu'ah. Jadi jangan pernah bilang aku niat sholat fardu Jumat. Yang betul, yang benar adalah aku niat sholat fardu Jumu'ah. Tuh, ingetin tuh. Kalau yang menjadi makmum tambahkan kalimat makmuman, kalau yang imam tambahkan kalimat imaman. Yang penting poinnya Jumu'ah, bukan Jumat. Jumat bahasa kita, bahasa agama Jumu'ah. Makanya pas niat Allah, masuk niat di hati antum, aku niat sholat fardu Jumu'ah, atau menggunakan bahasa Arab usalli fardal jumu'ati. Nah, ini merupakan haji yang terakhir, disebut dengan haji wada, namanya haji wada. Haji ini dilakukan pada hari Jumat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da'an hamidallah ta'ala, setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillah, wa azna alaihi, setelah sama wa wa'adha al-hadirina, dan beliau memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya. Apa bunyi nasihatnya? Ala aitanabbahu ya qaumi lima yuqa ilaikum. Tanabbahu, ala, perhatikanlah wahai sahabat-sahabat aku, lima yuqa ilaikum, nasihat yang akan disampaikan kepada kalian semua. Nabi kasih satu kalimat ala maknanya tanabbahu, perhatikanlah wahai sahabat-sahabat aku terhadap kalimat-kalimat nasihat-nasihat yang akan disampaikan kepada kalian. Wastausu bin nisa'i khairan, al-ba'u lit-ta'diyati, ay iqbalu wasiyati fihinna, terimalah wasiat aku pada masalah istri-istri kalian. Ini Nabi pesan ke semua sahabat-sahabat beliau, terimalah wasiat aku untuk istri-istri kalian. Wa amalu biha, sudah diterima kemudian amalkan. Warfuku bihinna, kemudian berlaku lemah lembutlah kepada para perempuan. Ini jadi ajaran Rasulullah SAW demikian tuh, tidak pernah kasar kepada siapa? Kepada istri-istri kita itu, nggak pernah kasar, berlemah lembut kepada istri. Jadi pertama, terimalah wasiat aku untuk istri-istri kalian. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, berlaku lemah lembutlah kepada istri-istri kalian. Yang keempat, wa ahsinu isyratahunna, berlaku baiklah dalam mempergauli istri-istri kalian. Agak sembarangan. Ada aturan di agama tuh, cara bergaul dengan istri kita itu.
Jadi pertama, terima wasiat Rasulullah SAW. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, berlaku lemah lembut kepada istri-istri kalian. Yang keempat, berlaku baiklah kepada dalam mempergauli istri-istri kalian. Kenapa demikian? Harus ada wasiat, ada pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk para sahabatnya tentang istri-istri mereka semua. Fa innal wasiyata bihinna akadu. Maka sungguhnya wasiat untuk istri-istri kalian akadu, lebih sangat kuat. Kenapa demikian? Lidha'fihinna, perempuan lemah. Yang kedua, wahtiyajihinna ila man yaqumu bi amrihinna, perempuan istri-istri kalian itu butuh kepada orang yang melaksanakan perkara urusannya. Itu demikian tuh. Makanya laki-laki harus kuat. Laki-laki nggak boleh cengeng rumah tangga. Jangan laki-laki yang nangis, bininya nggak nangis, laki yang nangis. Ya kan, biar kuat laki. Karena perempuan lemah. Kalau kita lemah, sama aja, ganti bajunya udah. Demikian tuh kata Rasulullah SAW. Wasiat untuk istri-istri kalian akadu, lebih kuat. Lebih kuat kenapa? Lidha'fihinna. Yang pertama, istri-istri kita lemah. Yang kedua, wahtiyajihinna ila man yaqumu bi amrihinna. Mereka semua butuh kepada orang yang melaksanakan perkara-perkara urusan mereka semua. Kayak model cuci baju, itu sebenarnya kerjaan kita tuh. Diam-diam yang perempuan nggak tahu. Cuci baju, terus kemudian apa lagi? Masak, bukan tugas dia tuh. Masak, nyuci baju, netein anak, bukan kerjaan dia tuh. Semua itu bukan kewajiban siapa? Istri. Bukan kewajiban istri. Makanya laki dicuciin bininya, alhamdulillah udah. Kemudian anak kita ditetein, alhamdulillah. Karena itu semua bukan apa? Bukan kewajiban istri, bukan tugas istri. Masakin kita, bukan kewajiban dia. Bikin kopi, bukan kewajiban dia tuh. Makanya nggak boleh marah lagi kita. Pas sampai rumah kopi nggak ada, jangan marah, senyum aja. Jangan apa? Jangan marah. Kopi gue mana? Jangan. Kopi gue mana? Ngasih gocap kopi gue mana? Gak boleh ya gitu ya. Jadi perempuan kita hormati, perempuan kita berlaku lemah lembut kepada mereka semua. Jadi nggak boleh kita galak-galak. Jelas ya. Jadi yang udah ngaji amalin tuh. Nanti yang udah kawin atau yang akan kawin atau yang nanti akan kawin, praktekin amalin tuh sama istri-istri kalian. Jangan apa? Galak. Jangan galak, jangan kasar, berlaku lemah lembut kepada istri-istri kita semua. Wa fi nasbi khairan wajhani. Dalam nasab kalimat khairan ada dua jalan. Ahaduhuma annahu maf'ulu istausu. Yang pertama dia maf'ul. Maf'ul dari kalimat istausu. Kenapa demikian dia maf'ul sebagai objek? Li'annal makna, artinya if'alu bihinna khairan. Yang pertama, berlaku lemah lembutlah, berbuatlah kalian yang baik-baik kepada istri-istri kalian, yang terbaik, yang terbagus. Kita udah harus demikian suami itu. Kita persembahkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus yang kita punya tuh, semampu kita tapinya. Yang kedua, wathani ma'nahu. Makanya kita kalau lagi baca kitab Kukut nih kita malu, ya Allah, banyak ternyata sesuatu yang kita salah. Pas lagi praktek dalam kehidupan apa? Berumah tangga. Oh, ini kita salah, maafin ya Allah. Ini kita salah, maafin ya Allah. Jadi laki itu bukannya abong-abong laki-laki, bukan abong-abong suami, kagak. Harus ketahuan, tahu mana kewajibannya, mana apanya, mana haknya. Pokoknya kita kalah deh, baca kitab Kukut deh. Perempuan dimenangin insya Allah. Tapi nanti ada gilirannya nanti. Ada giliran perempuan. Perempuan yang penting taat sama suami, jangan durhaka dengan suami, jangan dandan buat orang lain, jangan pakai minyak wangi buat orang lain. Tuh demikian perempuan tuh. Taat kepada suami, taat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, insya Allah surga di hadapannya. Tuh demikian. Yang berat sebenarnya siapa? Perempuan. Laki-laki juga berat juga.
Wa'atu khairan. Yang kedua, ma'nahu iqbalu wasiyati wa'atu khairan. Terimalah wasiat aku dan berlakulah yang paling baik. Hampir sama. Fahuwa mansubun bi fi'lin mahdhufin kaqaulihi ta'ala wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum ay intahu an-dzalika wa'tu khairan. Kenapa demikian? Nabi sampai pesan kepada para sahabatnya untuk istri-istri mereka semua. Tadi pertama tuh, terima wasiat Nabi. Yang kedua, amalkan wasiat Nabi. Yang ketiga, berlaku lembah lembut kepada istri-istri sahabat. Kemudian juga berlaku baik dengan mempergauli istri-istri mereka semua. Kenapa demikian? Fa inna ma hunna awanin ay asiratin indakum. Maka sungguhnya mereka semua adalah awanin. Awanin adalah asiratun indakum. Maka semua mereka adalah bagaikan tawanan-tawanan di sisi kalian. Jadi istri kayak tawanan kita. Kalau laki bilang nggak boleh pergi, nggak boleh pergi. Jangan jalan, nggak boleh. Izinnya ke Blok M. Perginya mesti kemana tuh? Blok M, jangan ke Tanah Abang. Tadi Blok M ke Tanah Abang, Tanah Abang ke Jatinegara putaran. Jadi gua nggak ada padahal. Jadi izinnya kemana? Perginya ke sana itu. Itu merupakan apa? Daripada kewajiban seorang istri itu demikian. Demikian istri merupakan tawanan-tawanan fisik kalian. Fa'awanin bin nunil maksurati jam'u aniyatin. Awanin dengan nun yang dikasrahkan adalah jamak daripada aniyah. Wahiyya bisighati muntahal jumu'i, dengan sigat muntahal jumu'. Kenapa demikian dibilang aniyah? Wa inna ma qila lil mar'ati aniyatun, dikatakan perempuan sebagai aniyah, tahanan. Kenapa demikian? Li'annaha mahbusatun kal asiri inda zawji. Perempuan itu ditahan seperti seorang tahanan di hadapan suaminya. Jadi perempuan mesti tunduk taat pada siapa? Pada suaminya. Jadi nggak boleh suami bilang A, si bini nggak mau. Dibilang B, istri nggak mau, nggak boleh. Kecuali dilarang ke tempat perbaikan, nggak boleh. Suaminya nggak bisa ngajar al-ba'ta. Suami nggak bisa ngajar tentang hukum agama. Istri keluar pengen ngaji nggak boleh. Bilang, bang, kalau abang bisa ngajarin, abang boleh ngelarang saya, gugur kewajiban abang. Tapi kalau abang nggak bisa ngajarin, maka abang tanggung jawab di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istri bukan nikahin doang, tapi juga diajarin pada masalah apa? Pada masalah hukum-hukum agama. Wa fi lafzin, dan lafaz yang lain, fa innahunna awarin birra'i jam'u ariyatin. Maka sungguhnya mereka adalah awarin. Ariyah, apa ariyah maknanya? Fa innar rijala akhadhuhunna bi amanatillah. Para suami mengambil istrinya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dari Allah. Pas kita bilang saya terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka sejak itulah amanah dari Allah sudah berpindah. Yang tadinya dari ayahnya, bapaknya, berpindah pada siapa tadi? Pada suaminya. Pasti ayah bilang, saya nikahkan putri saya kepada anda, sebutin namanya, dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Kita bilang sebagai seorang suami, kita bilang, saya terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sejak itu berpindah amanah dari ayahnya kepada siapa? Kepada suaminya. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak boleh dikasarin, gak boleh dibilang bego, gak boleh dibilang tolol, gak boleh. Bego banget, tolol banget, gak boleh. Gak boleh dikatain macam-macam, gak boleh dikasarin, gak boleh dipukul, gak boleh tendang, gak boleh. Perempuan harus diapakan? Harus dihormati, berlemah lembut pada istri-istri kita semua. Ini yang ngaji ngamalin nih, yang ngaji, yang laki nih. Jangan sampai galak dengan siapa? Dengan istri-istri kita.
Jelas ya? Bukan takut, bukan, tapi apa? Baik sama bini, berlemah lembut dengan bini. Jadi beda antara takut dengan apa? Dengan lemah lembut beda. Kalau takut, diem aja, pojok aja, kayak pembantu di rumah. Itu takut namanya. Tapi kalau dia hormatin bininya, lemah lembut dengan istrinya, nggak mau ngomong sembarangan sama istrinya, nggak boleh kita panggil hal-hal yang jelek kepada istri, nggak boleh. Dekil, sing dekil nggak boleh. Kumel banget lo mandi, nggak boleh. Mandi dong mah, biar cakep gitu. Dekil, jangan jujur, jangan. Kasih kopi ntar. Jelas ya? Jadi seorang suami demikian kewajibannya tuh. Ya, kewajibannya seorang suami demikian sesuai dengan anjuran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa aisya'nu tamlikuna minhum syai'an ghaira dzalika il khairi. Tidaklah yang kalian miliki minhunna dari istri-istri kalian sedikit pun kecuali hanya kebaikan. Jadi kita kasih ke bini kita kebaikan semua. Ucapan yang baik, nafkah zahir yang baik, kasih yang baik semua. Jangan dikasih yang gak baik, yang baik semua kita. Ucapan, perbuatan kita, ya Allah, kita udah banyak salah sini deh. Dari awal aja kita udah banyak apa? Udah banyak salah di sini kita. Jadi kita nggak boleh tuh, nggak boleh hal-hal yang buruk diberikan, disampaikan kepada istri kita semua. Yang ngaji amalin nih, ya amalin. Ntar sampai rumah panggil yang beb. Kalau nggak bebnya beb aja. Boleh, nggak masalah tuh. Biar lemah lembut dengan istri kita. Jangan nyuruh, tolong dong ambilin itu mah, tolong kita, jangan mah tolong dong, mah itu dong bikin kopi, ya Allah, itu bukan budak, bukan pembantu, tapi istri kita, tolong bikinin kopi. Nggak mau bang, ya bikin sendiri deh. Bukan takut tuh, bukan. Ada yang bilang lo takut bang, ini bukan. Kita lagi apa? Lemah lembut dengan apa? Dengan istri-istri kita. Jadi beda ya antara apa? Antara lemah lembut dengan apa? Dengan takut. Kecuali, jadi kita harus berikan kepada istri-istri kita yang terbaik, yang terbagus. Illa kecuali. Nih perempuan sekarang irilannya nih di apa ya? Dikik balik perempuannya. Jadi perempuannya gantian nih, tadi diangkat-angkat loh. Illa kecuali an ya'tina bi fahishatin ainusyudin, kecuali istri-istri kalian melakukan satu nusyuz, kedurhakaan kepada suaminya, mubayyinatin yang jelas, ay zahiratin bi an zaharat amaratuhu, tampak tuh, tampak tanda-tanda durhaka istri kepada suaminya. Bagaimana kalau seandainya sampai demikian? Jadi perempuan yang melanggar perintah suami disebut dengan nusyuz. Perempuannya melakukan satu sifat yang disebut dengan nusyuz. Perempuannya, istrinya disebut dengan nasyizah namanya. Jadi istrinya, pelakunya disebut dengan nasyizah. Sifatnya, perbuatannya disebut dengan nusyuz. Nun, shin, waw, zai, nusyuz. Suaminya bilang gak boleh pergi, dia pergi, nusyuz. Suaminya bilang jangan, dia malah iya, itu namanya apa itu? Nusyuz. Konsekuensi bagaimana itu? Fa in fa'alna bi an azharna nusyuza, maka jika perempuan, istri-istri kalian melakukan nusyuz, durhaka, pelanggaran kepada suaminya, fahjuruhunna fil madaji'i, ay i'taziluhunna fil firashi. Yang pertama, pisah di tempat tidurnya. Jangan apa? Jangan satu apa? Jangan satu tempat tidur. Pertama itu. Yang kedua, watruku mudaja'atahunna ayin nauma ma'ahunna. Tinggalkan tidur bersama istri-istri kalian. Gitu. Konsekuensi hukum dalam agama, kalau seandainya sampai istri melakukan satu sifat yang disebut tadi apa? Nusyuz. Perempuannya, pelakunya, istri disebut dengan
nasyidah, istri yang melakukan perbuatan atau sifat khusus. Tadi contoh yang paling gampang, jangan ke warung, jangan ke pasar, ntar uang jalan, kata langsung gitu. Dia keluar juga. Itu namanya apa tuh? Perempuan yang melakukan satu sifat yang disebut dengan tadi apa? Khusus tuh. Tadi hukum yang pertama adalah kita pisah, jangan satu apa? Tempat tidur. Yang kedua, jangan tidur bareng istri kita. Jelas ya? Ini berarti laki lagi apa? Lagi marah nih. Jadi perempuan harus tahu, kalau lakinya nggak satu tempat tidur, kecuali tempat tidur itu kecil. Dalam kamu, bininya gede lagi. Itu yang urusan, bukan marah, nggak muat. Ini tempat tidurnya muat berdua, atau anaknya banyak, mungkin nggak berdua, lakinya keluar pasti. Ini bicara yang normal nih, normal. Jadi kalau seandainya suaminya udah nggak satu tempat tidur, udah misah dari dirinya, berarti menunjukkan lakinya lagi apa tuh? Lagi marah tuh. Berarti si bini melakukan satu pelanggaran yang disebut tadi apa? Khusus tuh. Bini biar paham, oh iya laki lagi marah tuh. Jadi nggak ngukuh tuh. Marahnya laki apa tuh? Langsung misah dari apa? Tempat tidur. Nggak berantem kan? Enggak begitu di agama sih. Nggak pakai berebut omong kagak. Kalaupun yang bicara pelan-pelan, baik-baik. Nggak boleh begitu mah. Gitu, jangan teriakan, nggak ada begitu. Lagi sampai piring terbang, TV terbang, semua garpu terbang. Tuh gitu nggak ada di agama tuh, nggak ada. Ini yang udah ngaji amalin tuh. Jadi nggak pakai piring terbang, nggak pakai tuh. Bicara baik-baik. Kalau nggak bisa juga kita keluar. Kita bilang ke bini kita, mah mau ke rumah teman di sana, bilang tuh baik-baik kita tuh. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Jadi nanti yang udah nikah tuh atau yang pengen nikah, kita demikian dengan istri kita tuh. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang kasar. Juga jangan sampai tadi ada piring terbang, TV terbang, lemari terbang. Nggak ada gitu-gituan tuh. Ngomong kasar nggak ada, berantem. Lu yang salah, enggak begitu, nggak boleh tuh. Itu nggak boleh. Tidak ada ajaran yang terbagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah sih ya? Yang udah pengen nikah perhatiin tuh, atau yang udah nikah perhatiin. Jadi kalau seandainya sampai bininya demikian melakukan suatu sifat yang disebut dengan nusyuz, maka tadi pertama suaminya langsung pisah apa? Pisah tempat tidur. Yang kedua, jangan tidur bareng apanya? Bareng istrinya. Wahadal hajru la ghayata lahu. Misah tidur dari bini seperti ini itu tidak ada batasannya tuh. Kenapa demikian? Li'annahu lihajati salahiha. Karena misah tidur dari bini itu untuk hajat kemaslahatan kebaikan istrinya. Biar bininya sadar bahwa laki lagi apa? Lagi marah. Ketahuan, oh iya, abang lagi marah, papa lagi marah, papa. Makanya tahu tempe. Papa lagi marah, papa lagi marah. Tuh, tahu kita tuh, ini suami kita lagi marah ini. Makanya dia apa? Pisah tempat tidur. Famata lam tasluh, maka manakala tidak ada kebaikannya, nggak baik-baik juga ini, nggak sadar juga. Fal hajru baqin, terus tuh seperti itu suaminya tuh. Wa in balagha sinina, sekalipun bertahun-tahun begitu gininya, udah terus begitu. Bini biar sadar tuh bahwa lakinya lagi marah dengan dia tuh. Bini nggak ngaji lagi ya. Udah sedang. Bagus nih bang, dia nggak pulang bang. Wa mata soluhat fala hajra. Manakala sudah dia baik, sudah sadar, maka nggak boleh pisah lagi tempat tidur, nyampur lagi barang lagi gitu. Jadi tungguin apa? Tungguin sadar. Udah sadar, udah baik, udah balik lagi, maka suami nggak boleh pisah tempat tidur dari istrinya. Jelas ya? Wa inna ba'dil ulama'i, sebagian ulama berpendapat
Ghayatul hajri syahrun, maksimal pisah tempat tidur sebulan. Sebagian ini, tapi yang kuat yang pertama tadi itu tidak ada batasan pada masalah apa? Pada masalah al-hajru, pada masalah si suami pisah tempat tidur dari istrinya. Jelas perempuan ya. Jadi kalau nanti lakinya nggak satu tempat tidur, tahu, oh iya laki gue lagi marah nih. Baikin tuh, baikin, tulus palanya, jangan dijitak, jangan. Bang jelek lu, jelek belagu lagi bang. Jangan, nggak boleh kasar lagi gitu. Jadi laki nggak boleh ngomong yang kasar, pun sama istri nggak boleh ngomong yang apa, yang kasar. Bilangnya bang, lu kan nggak ganteng bang, sama juga. Jadi yang pertama tadi ya, yang pertama kalau istrinya nusus, maka suaminya ninggalin tidak satu tempat tidur dan tidak tidur bareng bersama istrinya. Yang kedua, wadribuhunna darban ghairu mubarrihin, pukul istri-istri kalian dengan pukulan yang mubarrih. Apa mubarrih? Walladzi la yaksiru azman wa la yashinu udwan, pukulan yang tidak mematahkan tulang dan tidak mencederai anggota tubuh. Nih begini nih, ini doang nih. Gedang tuh. Nih begini nih. Tuh, nakal gitu. Jadi bukan ditahu, bukan. Gini doang nih. Tuh. Marah tuh. Enggak begitu kagak. Gini doang ya. Tuh, gitu. Ambil tangannya. Nakal ya, Pak. Gitu, jelas ya? Jadi yang laki dia tahu, itu berarti menunjukin laki-laki apa tuh? Lagi marah tuh, wah, nggak ada begitu. Tangannya ambil gituin. Dulu kata Ibu Alim sampai Zain pakai selampe yang tipis gituin tuh. Marah. Atau cepean. Marah tuh lagi. Jelas ya. Jadi suami nggak boleh apa? Nggak boleh mukul dengan pukulan yang tadi mematahkan tulang, juga mencederai anggota tubuh. Sering nggak boleh, sampai bengok bininya nggak boleh, kayak benjol gede gitu. Ya laki BTSM deh. Nggak boleh begitu, tendang nggak boleh, mukul nggak boleh. Jadi nunjukin dia marah gitu doang. Gitu tuh, ambil pegang tangannya tuh. Kalau malu ya, gitu. Yang perempuan girang udah tuh, melakukan gitu loh. Besok begitu lagi. Nggak diotak nih. Ini agama nganjurin begitu, biar bini paham. Laki-laki marah diledek, pelan banget. Itu agama. Yang nyuruh Allah, yang nyuruh Rasulullah SAW. Kita selaku umatnya, hambanya mesti apa? Mesti ngikutin, mesti taat, mesti patuh kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Suami marah, jadi pertama tidak satu tempat tidur. Yang kedua, pukul dengan pukulan yang tidak apa tadi? Mematahkan tulang dan tidak mencederai anggota tubuhnya. Artinya darban ghairu syadidin, pukulan yang gak keras. Tadi ya, pakai selampe, pakai tangan pelan doang tuh gitu. Tuh begitu tuh. Ya Allah. Kalau bisa laki jangan pernah mukul istri. Juga yang kedua, suami, bapak, ibu jangan pernah mukul anak. Jangan tuh, kalau bisa tuh. Kalau bisa suami, ibu, anak, ayah, bapak, ibu jangan sampai apa? Mukul apa? Mukul anak. Kalau sekali udah mukul anak, biasanya terus-terusan. Nanti anak kecil kan bengalnya, bandelnya, nakalnya gak hilang-hilang. Terus tuh. Kalau sekali si orang tua, bapak ibunya sekali mukul, biasanya terus-terusan mukul tuh. Pakai tangan, tak ditendang, pakai gesper, pakai apa aja nanti. Segala macam tuh. Jadi ada pesan kepada antum semua tuh, suami pertama jangan mukul apa? Jangan mukul istri, bapak jangan mukul anak juga, si ibu jangan mukul anak. Jelas ya?
Jadi suami mukulnya mukul yang tidak mematahkan tulang dan tidak apa? Mencederangkan anggota tubuhnya. Ayu gharban ghairu syadidin, pukulan yang tidak keras. Wadzalika illam yarji'na bil hajrani, hal itu kalau dia enggak sadar, dia enggak kembali bil hajrani dengan ditinggalkan tidak satu tempat tidur. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستعجل إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف
سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.